Okay, so we need to find out the quantity of cement, quantity of sand, and quantity of coarse aggregate. In this question, this one indicate proportion of cement, 4 indicate proportion of sand, and 8 indicate proportion of coarse aggregate. Okay, by using this proportion and by using the dry weight of concrete, we need to find out the quantity of cement, sand, and coarse aggregate. How can we find out the quantity of cement? How can we find out the quantity of cement? First, we need to find out the total quantity of material for 10 meter cube. Okay, we know that for 1 meter cube of dry weight of concrete, the wet weight required is 1.52 meter cube. So that for 10 meter cube of dry weight of concrete, we need 15.2 wet weight of concrete. Okay, so we get the total weight of wet weight of concrete required for 10 meter cube of dry concrete. Okay, നമുക്ക് total weight കിട്ടി. Then by using that total weight and by using this proportion, we can find out the quantity of cement. How can we determine the quantity of cement? For 1 meter cube, the wet weight required is 1.52. So for 10 meter cube, the dry weight required is 15.2. So the amount of cement required for 10 meter cube 10 meter cube of concrete is 15.2 divided by 1 plus 4 plus 8 into 1. Here this one indicate the proportion of cement. Okay, what's the answer? Okay, the answer is 1.169. നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 1.17 എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, then we need to convert it in terms of bags. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാഗ്സിന്റെ ടേംസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 1 bag of cement equal to 0.0347 meter cube. Then how many bags will be 1.17 meter cube? Okay, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? 1 bag equal to 0.0347 meter cube. Then how many bags will be equal to 1.17 meter cube? Here, the number of bags can be taken as x. Therefore, x will be equal to 1 into 1.17 divided by 0.0347. Okay, what about others? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. ആൻസർ കിട്ടിയവരൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ. വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? Okay, എല്ലാവർക്കും around 33.7 കിട്ടി അല്ലേ? So this is number of bags, so we can take it as 34. Okay, റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 34 ബാഗ്സ് എന്ന് എടുക്കാം. സ്ലൈഡില് ഈ 1.17 ഞാൻ 1.2 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സ്ലൈഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 35 ബാഗ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് 34 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 34 തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ബാഗ്സിന്റെ ടേംസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ക്ലിയർ ആണോ? Okay, then we need to find out the quantity of sand. How can we determine the quantity of sand? Quantity of sand will be equal to 15.2 divided by 1 plus 4 plus 8 into 4.
or simply the quantity of cement into 4. അത് ചെയ്താലും മതി. Okay, what will be the answer? Okay, ഷഫ്ന, ഈ 4 എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഷഫ്ന, 4 എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, സാൻഡിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ആ 4. 1:4:8. 4 മീൻസ് സാൻഡിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 എടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 4.7. എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ? എടാ, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെങ്കിലും തോന്നും. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് 4.7 കിട്ടും. Then how can we determine the quantity of coarse aggregate? എന്ത് ചെയ്താ മതി കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റിന്? ഇൻറ്റു 4 പകരം ഇൻറ്റു 8 എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ 8 എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് 8. Okay, so the quantity of coarse aggregate equal to 15.2 divided by 1 plus 4 plus 8 into 8. What will be the answer? Okay, the answer is 9.35. That means around 9.4. ഇതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താ കുട്ടികളെ? സാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ, അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിലെടുക്കുക നോക്കി? മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ വാല്യൂ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. സിമെന്റിന്റെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ ബാഗിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Find the material for 10 cubic meter of cement concrete in proportion of 1:1.5:3. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ. ഹിയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. What will be the total weight of wet concrete for 10 meter cube of dry concrete? Sahala. What is the total weight of wet concrete required for 10? Okay, 15.2. ഓക്കെ, അതിപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക, അത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 15.2 ആണ് നമ്മുടെ വെറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, then ധന്യ, how can we determine the quantity of cement? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ധന്യ, ധന്യ, ധന്യ ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, ധന്യ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഋഷിൽ. ഹലോ മിസ്. ഓക്കെ, ധന്യ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക? 15.2. ഓക്കെ, ഋഷിൽ. മിസ് പറഞ്ഞോടോ. ഇയാളുടെ മൈക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു. 15.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ എല്ലാരും. How can we determine the quantity of cement? 15.2 divided by 1 plus 1.5 plus 3. What will be the answer?
ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും 2.76 റൗണ്ട് ചെയ്ത് 2.8 കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ബാഗ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. ഫോർ 1 bag of cement the meter cube is 0.034. Therefore for 2.8 meter cube, sorry, how many bags will be in 2.8 meter cube? Okay, എല്ലാവർക്കും 81 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? What about others? Okay, around 80, 81, 82 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് number of bags കിട്ടും. Okay, then we need to determine the quantity of sand. How can we determine the quantity of sand? It will be equal to 15.2 divided by 1 plus 1.5 plus 3 into 1.5. Okay, what will be the answer? Okay, around 4.2 meter cube. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? Okay, Tadagat. Okay, then Tadagat cos aggregateന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 15.2 divided by 1 plus 1.5 plus 3 into 3. തടാകത്തെ എത്ര കിട്ടുന്നത്? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ. തടാകത്ത് വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇട്ടേ. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് 8.3 മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനില് നമുക്ക് മേ ബി സിമെന്റിന്റെയും സാൻഡിന്റെ അഗ്രേറ്റിന്റെ ഒന്നും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പകരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രം തരും. അപ്പൊ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമാണ് തന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ഡെവലപ്പ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഫോർ RCC വിത്ത് 2% steel work in column with 1:1.5:341 cubic meter for 10 meter cube stone aggregate at the rate of 2400 cubic meter, cost at the rate of 1800 per cubic meter. ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തമായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. രണ്ട് പേജിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, രണ്ട് പേജും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെയും സാൻഡിന്റെയും അഗ്രഗേറ്റിന്റെയും ഒക്കെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഫോർ 10 meter cube stone aggregate at the rate of 2400 per cubic meter. റേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോസ് സാൻഡിന്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സിമെന്റിന്റെ റേറ്റ് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ
റേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എവിടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കി. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലും ലേബറിന്റെ റേറ്റ്, അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബെൻഡിങ്, ക്രാങ്കിങ്, ബൈൻഡിങ് അതിന്റെയൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെയും സിമന്റ്, സാൻഡ്, സ്റ്റീല്, കോസഗ്രേറ്റ് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് ആവശ്യം? ഇതാ, നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ റേറ്റ് മൊത്തം തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയിലാണ്? ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റേറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ തന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫൈനലി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഫോർ RCC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ടേംസിലാണ് നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റേറ്റ് മൊത്തം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? ആതിര, എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ. How can we determine the quantity of cement? പറഞ്ഞോ. 15.2 divided by plus 1.5 plus 3 into 1. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു 15.2. എന്തുകൊണ്ട് 15.2 എടുത്തത്? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് മൊത്തം 10 മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. ഫോർ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വി നീഡ് 15.2 wet weight of concrete. So the total quantity of cement will be equal to 15.2 divided by 1 plus 1.5 plus 3 into 1. Okay, ഞാൻ എഴുതണോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? Okay, what will be the answer? Okay, what about others? Okay, we get the answer around 2.8 meter cube. Okay, ഇനി ഈ സിമെന്റിനെ ബാഗിന്റെ ടേംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണോ? ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ സിമെന്റിന്റെ റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതും മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട? കൺവേർഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, then we need to determine the quantity of sand. How can we determine the quantity of sand? Aduna. 15.2 by 1 plus 1.5 plus 3 into 1.5. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സിമെന്റിന്റെ മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ സിമെന്റ് എപ്പോഴും 1-ലായിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു 1.5 ചെയ്താലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് 2.8 അല്ലേ സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയത്? ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.5 into 2.8. What is the answer? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. 4.15. ഓക്കെ, 4.2 ആയിട്ട് കിട്ടും. റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4.2. റൗണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട, റൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് 4.2. എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, then we need to determine the quantity of coarse aggregate.
Okay, Sarna. Sarna. Sri Lakshmi. Okay. എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോസഗ്രേറ്റ് കിട്ടിയത്? അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 15.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 1.5 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 3, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി 2.8 ഇൻറ്റു 3 ചെയ്താലും മതി. എത്രയാണ് ആൻസർ? എല്ലാവർക്കും എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത്? 12.6 തെറ്റാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി. എവിടെയാണ് തെറ്റിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. 8.4, 8.3 അതാണ് കറക്റ്റ്. എവിടെയാണ് തെറ്റിയത് ശ്രീലക്ഷ്മി? ഓക്കെ, തെറ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലെ? ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ എറർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. 1:2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു സാൻഡിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസഗ്രേറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 2.8 ഇൻറ്റു 3 ചെയ്താലും മതി. വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് 8.3 ഓർ 8.4. ഓക്കെ, അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Okay, then we need to find out the quantity of steel. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, വെറും PCC അല്ല, റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റില് എന്തായാലും സ്റ്റീൽ വരുന്നുണ്ട്. But here the quantity of steel is not provided. But in the question it is provided 2% steel in RCC work. Okay, with 2% steel in RCC work. Okay, the 2% steel in RCC work എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. സോ 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ 2% ആണ് സ്റ്റീൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റീലിന്റെ മീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2% ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ 2% ആണ് സ്റ്റീൽ. ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. Then volume of steel will be equal to 2/100 into 10. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റീലിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 15.2 അല്ല, ഡ്രൈ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ആ 10 മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ 2% ആണ് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2/100 into 10. വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ? ഓക്കെ, 0.2. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. വിത്ത് 2% ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ 2% ആണ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് ആ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2/100 into 10. ആ 10 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് മൊത്തം തന്നിരിക്കുന്നത് 10 മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 10 ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റീലിന്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റീലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, സ്റ്റീലിന്റെ റേറ്റ് എന്തിലാ തന്നിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. സ്റ്റീൽ ബാർസ് at the rate of rupees 4,200 per. ആ ക്യൂ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, കിൻഡൽ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീൽ ബാർസിന്റെ യൂണിറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കിൻഡൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിൻഡലിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? കിൻഡലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് 78.5 ക്വിന്റൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ 1 ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു 0.034 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു 78.5 ക്വിന്റൽ. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണുള്ളത്? 0.2 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണുള്ളത്. Then what will be the quantity of steel in quintal? 1 meter cube of steel equal to 78.5 quintal. Then what will be 0.2 meter cube of steel? Calculate it will be equal to 78.5 divided by 78.5 into 0.2. Okay, എല്ലാവർക്കും എത്രയാണ് വരുന്നത്? എങ്ങനെ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 78.5 into 2 divided by 1. ആ 1 നമുക്ക് കളയാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 78.5 into 0.2 into 2 അല്ല കേട്ടോ, into 0.2. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടണ്ടോ? അത് 4-5 കുട്ടികളാണല്ലോ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. എല്ലാരും റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം സമയമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത്. പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്ര മടി? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി, സാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി, കോസഗ്രേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി, സ്റ്റീലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ടാബുലർ ഫോം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടാബുലർ കോളം വരച്ചോളുക. ഫസ്റ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് കോളം നമ്പർ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി, തേർഡ് കോളം റേറ്റ്, ഫോർത്ത് കോളം കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോളം വരച്ചേ. ഓക്കെ, കോളം വരച്ചതിന് ശേഷം സബ് ഹെഡിങ് എഴുതാം മെറ്റീരിയൽസ്. മെറ്റീരിയൽസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഏത് വേണേലും എടുക്കാം. നമുക്ക് സിമെന്റ് എടുക്കാം അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സിമെന്റ് എടുക്കാം. സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്? സിമെന്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 2.8. റേറ്റ് എത്രയാണ്? റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് എത്രയാണ്? 9,700. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും? 2.8 into 9,700. That will be the answer. Okay, 27160. എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Okay, then what is the second material? സാൻഡോ സ്റ്റോണോ ഗ്രേറ്റ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സാൻഡ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സാൻഡ് എടുക്കാം. സാൻഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ്? എല്ലാരും റിപ്ലൈ ചെയ്യേ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ. ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. ജസ്റ്റ് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഡാറ്റാസ് എഴുതേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടിറ്റി 4.2. റേറ്റ് rate 1,800. Then what is the cost? Okay, cost is 7,560.
Okay. Then which is the third quantity? Sorry, third material, cost aggregate എടുക്കാം. Okay. Stone aggregate എഴുതുക. Question stone aggregate എന്നല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ stone aggregate എന്ന് തന്നെ എഴുതുക. Third material is stone aggregate. What is the quantity of stone aggregate? Okay, 8.3. What is the rate of stone aggregate? Okay, 2,400. What is the cost of stone aggregate? Okay, 19920. Then which is the fourth material? Fourth material ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റീൽ ബാർ അല്ലേ? അപ്പൊ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ at 2% ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളത്തിൽ എഴുതാം. Okay, at 2%. Mild steel bar at 2%. What is the quantity of mild steel bar in Kindle? Okay, 50.7 Kindle. What's the rate? Rate is 4,200. What is the cost? Okay, cost is 65940. Then ഇനിയുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, ബൈൻഡിങ് വയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാട്ടോ. നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ബൈൻഡിങ് വയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബൈൻഡിങ് വയർ? Okay, the quantity is 2 kilogram. What is the rate of binding wire? 65. Then what is the cost of binding wire? Okay, 130. ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത്. What is the total cost of material? What's the total cost? എല്ലാരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാല്യൂസും കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്ലൈഡിൽ കിട്ടിയത് 120,910 ആണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസം, ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോ വന്ന വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി എക്സാമിന്റെ അന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയ്യോ ഈ വാല്യൂസ് തെറ്റാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വേറെയാണോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വരുന്നത്? മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ എഴുതാറ്? ഓക്കെ, ലേബർ. അപ്പൊ ലേബർ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ലേബർ ഏതാണ്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലേബർ മേസ്തിരി. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എത്രയാണ് നമ്പർ? 0.5. റേറ്റ് 425. കോസ്റ്റ് 212.5. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്. 10 വരെയാണ് ക്ലാസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ആരും ലീവ് ചെയ്യരുത്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്?